تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، جب یہ جس کو بھی یہ ہم علاج کرتے ہیں نا جن کا، آپ یقین کریں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح یہ مشکل علاج ہے اور تکلیف دہ علاج ہے، اور یہ ان لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں ان کو یہ سزا ہے۔ ایک تو اتنی دیر 3-4 ماہ دوائی کھانی پڑتی ہے، اوپر سے یہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہے، اور اس پر یہ جب تیز دوائیں لگتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ برداشت ان کو کرنی پڑتی ہیں۔ پھر جا کے اگر کوئی اچھا طبیب مل جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ ساری زندگی ایسا ہی رہتا ہے، پریشان ہی ساری زندگی اس کی گزرتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے آپ خدا کے لیے تھوڑا سا آپ اگر ذہن کو اس وقت تھوڑا سا ادھر ذہن کر لیں گے نا تو یہ سارا ہٹ جائے گا۔ 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، لوگ بچے سمجھتے نہیں، بس بری عادتوں میں بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ یہ ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے وہ بھی کئیوں کو نشے لگ جاتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ گھر میں ویسے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جوان بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتا ہے چلو جوان بچہ ہوگا تو کما کے لائے گا کچھ، وہ ماں باپ کے پلے پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کیموں کو دکھاتے ہیں۔ دیکھو اصل میں بات یہ ہے، یہ ڈاکٹری دوائیں نہیں ہیں کہ ایک گولی کھا لی، 2 شربت پی لیے، یہ کر لیا تو آرام آ گیا۔ یہ دوائیں ایسی ہیں، یہ ٹائم مانگتی ہیں، اور یہ مرض بھی ایسا ہے، یہ ٹائم لیتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آگے کا مسئلہ جو آپ کرنے کی بجائے کہ آپ کو آگے تکلیف ہو اور مسئلہ بنے آپ کے لیے، تو اس کو اگر آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف آپ کی قوت ارادی چاہیے، تھوڑی سی آپ نا جو ہے نا اپنی ول پاور کو مضبوط کریں تو انشاءاللہ یہ چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کا علاج بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کا علاج شروع کریں تو رات کو پچھلے ٹائم اٹھ کے یا جس وقت بھی اٹھیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، یا اللہ میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ضائع کرتے ہیں، اتنی قیمتی چیز ضائع کرتے ہیں۔ اگر یہ کہیں باہر کوئی سلسلہ بنتا نظر آتا نا اس کا، تو میرا خیال ہے کہنا کہ یہ کوئی بھی انسان جو کوئی بھی بچہ جو اس کو ایک تھوڑا سا قطرہ بھی ضائع کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ تو اس کے علاج تو جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، یہ لیکن سب سے پہلے قوت ارادی اس کی چاہیے، کیونکہ یہ جب اس سے سب سے پہلے جو حص بڑھتی ہے نا، اتنی حص بڑھ جاتی ہے اس سے کہ ذرا سا کپڑا لگنے سے بھی وہ مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن میں تھوڑی سی بات آئی تو بس وہ کام خراب ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ گندی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں۔ جتنی ویڈیو دیکھیں گے اور جتنا اس طرف مائل ہوں گے اتنا یہ بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں گے نا جو میں نے چھوڑ دیا بھائی آج میں نے بس ختم، تو یقین کریں آپ اپنے قوت ارادی کو مضبوط کر لیں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ یہ آپ کو پتہ نہیں، اس وقت تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ایسی، لیکن جب آپ کا شادی کا ٹائم آئے گا نا، اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو روتے ہوئے، علاج ہوتا نہیں، جس طرف جاتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں، علاج پھر بھی نہیں ہوتا، پریشان پھرتے ہیں۔ وہ ماں باپ کہتا ہے شادی تمہاری بیٹے کرنی ہے، وہ شادی سے گھبراتا ہے، اتنے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ ذرا اگر قوت ارادی کو مضبوط کر لیں گے نا تو یقین جانیں کچھ نہیں ہوگا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے آپ کو ساری زندگی کے لیے آپ مضبوط ہو جائیں گے۔
जो बच्चा अपनी नौ उम्री में ऐसा काम करता रहता है ना, यकीन करें कि वो अगर एक उसका बिल्कुल सही इलाज भी हो जाता है ना, वो उस बात पर नहीं आएगा जो 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 उसने उसकी ताकत बननी थी। वजूद नस्ल भी छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, जी हिस्स हो जाता है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, आंखें अंदर को चली जाती हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है, कहीं जाने के काबिल नहीं रहता। और अगर कोई कहीं नौकरी करता है तो लिखना कुछ होता है तो लिख कुछ देता है। जिस्म सारा दर्द करता है, जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ में आवाज़ें आती हैं, अजीब हालत हो जाती है। तो आप थोड़ी सी आप एहतियात कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा मामला सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले इसके इलाज में हम जो है हिस्स का ही इलाज करते हैं कि इसकी जो हिस्स बढ़ी है, दिमाग की असासियत बढ़ी हुई है, ये इसकी ख़त्म हो, ये ख़त्म होगी आस्ता आस्ता। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, आपकी कुव्वत इरादी चाहिए। इसके साथ फिर वो खुराक भी उसी तरह खानी पड़ती है, क्योंकि मैदा भी वो उतनी खुराक आपको थोड़ी सी ज़्यादा खा तो मोशन लग जाएंगे, ज़रा सा चलेंगे तो सांस फूलेगा। गर्ज ये कि वो ये बिल्कुल इंसान को मुर्दा कर देती है, तो है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आदत है। इस आदत को हटाना आपके अपने बस में है। जो कुछ मर्जी हो आप उस तरफ जाएं ना, उन दोस्तों से ना मिलें जो आपको इस रास्ते में लगाते हैं या जो इकट्ठे बैठ के ये करते हैं। सारा कुछ जो है ये मोबाइल पर, हर चीज़ मोबाइल ने, ठीक है इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन जिन लोगों ने इससे गलत काम लिया हुआ है वो यकीन करें कि मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत पछताएंगे और आगे चल के उनको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। लेकिन उस वक्त वो चिड़ियाँ खेत चुग गई होती हैं, उस वक्त बात ख़त्म हो गई होती है जब उनको होश आती है। तो बेहतर है, इतने इतने जवान बच्चे हैं, इतने इतने जवान बच्चे हैं, और आप यकीन करें कि जब हमारे पास आते हैं तो हमें खुद अफसोस होता है कि ये क्या करता रहा है। और जब उससे पूछते हैं तो नज़रें नीचे उसकी होती है, बात करने के वो शर्माता है, वो देखेगा कोई पास तो नहीं है, इधर तो नहीं है, हकीम साहब कुंडी लगा दें, फिर मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। तो बेहतर ये है आप खुदा के लिए अगर जो कुछ पीछे हो गया है हो गया, आगे से थोड़ा सा समझदारी करें। जो कुछ हो गया है, अगर ये ना कहें कि इसका इलाज नहीं, इसका इलाज तिब में अल्लाह के फजल से है, तिब में इसका असल इलाज है। और अगर आप आज से इसको इस बात को थोड़ा सा इरादा कर लेंगे ना, छोड़ देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका इलाज भी बेहतरीन हो जाएगा, सही तरीके से हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन आपकी कुव्वत इरादी सबसे पहली बात ये है। अगर ये इधर से मैं जो बातें कर रहा हूँ इधर से सुन लेंगे, जाके फिर वही करेंगे तो अब इलाज भी कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इधर से दवाई खाएंगे, उधर जाके फिर घर में वीडियो कोई गंदी देख लेंगे तो इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है आप पहले अपनी कुव्वत इरादी जो है मजबूत करें, इसको छोड़ें, फिर किसी तबीब के पास आप जाएं, और इंशाअल्लाह ताला घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काबिल इलाज मर्ज़ है, ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी आपकी, खुदा के लिए अपने पर, अपने माँ बाप पर तरस खाओ। ये एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और मैंने सुना है कि क़यामत वाले दिन हाथ जो हैं ये हामला हो जाएंगे और बताएंगे कि मेरे साथ क्या करता रहा।
तो बेहतर ये है भाई, आगे आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हमारे पास तो जो बच्चे आते हैं ना, यकीन करें आप, मुझे देख के अफसोस होता है कि छोटी छोटी उम्रें हैं और ये क्या करते हैं। आप पढ़े लिखे नौजवान हो भाई, तो मेहरबानी है आपकी, इसको छोड़ो, और छोड़ के तो फिर इलाज कराओगे तो इलाज कामयाब होएगा। इसको नहीं छोड़ोगे, इलाज जितने मर्जी करा लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले इसका ज़काफ़ते, इसका इलाज होता है। मैदा जिगर की 7 दवाई होती है, उसके बाद जरियान का इलाज होता है, और साथ दिमाग की, दिल की, ये सारे अज़ाओं को ये 7 दवाई चलती है। और 3-4 माह का ये अरसा होता है ये दवाई का। तो पैसे भी लगते हैं, परेशान भी होते हो। तो इससे बेहतर है आप इसको छोड़ देंगे तो सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे और मुझे दुआएं देंगे, हाँ जी किसी ने ये मुझे हमें बात बताई थी। कई ऐसे बच्चे हैं जो ना समझी में, आप यकीन करें, जिनको पता ही नहीं है, ना समझी में गलत दोस्तों से रब्ता है उनका, और उन्होंने इस काम पर लगा दिया है, और उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं हमें तो पता नहीं था ये क्या मसला है, फलाने ने हमें ये कहा ऐसे करो तो हमने ऐसा किया है। तो ठीक है, फिर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, और मैं आपको फिर, वैसे तो इलाज मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं,